अस्सलामुअलैकुम। केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां छो ने? हमणां सुधी आपणे ऑनलाइन शिक्षण द्वारा घणुं बधुं ज्ञान मेळवी चूक्या छे, घणुं नवुं नवुं जाणी चूक्या छे अने आपणे जे आपणा पुस्तकनी अंदर नवी नवी वातो शीखवानी हती, नवी नवी वार्ताओ हती, ए बधी ज वस्तुओ आजे आपणे जाणी चूक्या छीए અને આગળ પણ ઘણું નવું ભણવાનું આવી જ રહ્યું છે। એટલે વિદ્યાર્થીઓ આજે ફરીથી આપણી શાળા જનાબ કુતબુદ્દીન મોઅલ્લિમ બોયઝ પ્રાઇમરી સ્કૂલ તરફથી હું તમારા માટે કંઈક નવી વસ્તુ લઈને આવી રહી છું। તો આશા છે કે તમે સૌ વ્યવસ્થિત સાંભળશો, લખશો અને વાંચશો અને તમને જે લેસન આપવામાં આવે છે એ પણ સારી રીતે કરશો। તો ચાલો ધોરણ 4ના વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયાર થઈ જાઓ, તમારા માટે આજે ફરીથી કંઈક નવું છે। तो आज आपणे विषय गणितनी अंदर भणवानुं छे। विषय गणित में आज आपणे शुं भणवानुं छे ए जोईए। तो विषय गणित में आज आपणे प्रकरण 1 ईंटोनी इमारत भणवानी छे। तो ईंटोनी इमारत ए घणुं मोटुं प्रकरण छे। एनी अंदर आज आपणे कया मुद्दा जोवाना छे एना विषे हूँ तमारी समक्ष चर्चा करी लऊं। तो आज आपणे ईंटोनी इमारतनी अंदर जे मुद्दा जोवाना छे ए तमारी समक्ष अहींया बतावेला छे। तो सौथी पहला आज आपणे शुं शुं जोईवानुं छे? तो भाई आज आपणे 10,000 सुधीनी संख्याओनी समज मेळववानी छे। पछी 10,000 सुधीनी संख्याने अंकमां लखवानी समज मेळववानी छे। पछी 10,000 सुधीनी संख्याओने शब्दमां लखवानी समज मेळववानी छे अने 10,000 सुधीनी संख्यानी स्थान किंमतनी समज मेळववानी छे। आजे आ 4 मुद्दाओनी समज मेळववानी छे। तो हमणां हूँ तमारी समक्ष 10,000 सुधीनी संख्यानी समज मेळववानी छे ए आपणे जोईए। तो चालो विद्यार्थी मित्रों तैयार थई जाओ, खूब ज ध्यानथी सांभळशो अने खूब ज ध्यानथी जोजो के कई रीते संख्याओ आगळ वधे छे अने केटला सुधी जई शके छे। तो आजे आपणे 10,000 सुधीनी संख्याओनी समज मेळववानी छे। तो चालो शरूआत करीए। जुओ विद्यार्थीओ, तमारी समक्ष अहींया एक संख्या आपेली छे तगड़ 37 આપણે સંખ્યા જ્ઞાન ભણી ગયા છે। એની અંદર આપણને 1 થી 100 સુધીનું સંખ્યા જ્ઞાન મેળવ્યું જ છે આપણે। તો અહીંયા તગડ 37 સંખ્યા આપેલી છે। તો આ સંખ્યાની અંદર જે તમને પાછળ 7 દેખાય છે એ સંખ્યા એ આપણી એકમ કહેવાશે। શું કહેવાશે? એકમ, બરાબર। અને તમને જે આગળ તગડે 3 દેખાય છે એ સંખ્યા આપણી दशक कहवाशे। कई संख्या कहवाशे? दशक। एटले के 10 ने 3 वखत लेवाना एटले 30 थाय अने 7 उमेरीए तो 7 ने 30 37 थाय, बराबर। एटले आपणी पासे 7 जे संख्या छे ए एकम बनशे अने त्रिगळे 3 छे ए दशक बनशे। समझ पड़ी? एटले तगड़ 37 नी अंदर पाछळनी संख्या 7 एकम कहेवाय अने आगळनी संख्या तगड़े 3 दशक कहेवाय। हवे जुओ, हवे अहींया तमारी सामे बीजी संख्या आपेली छे तगड़ 37 जे आपणे पेला जोयुं ज हतुं। हवे एनी पाछळ एक वधारे संख्या उमेराई गई छे। तो ए कई संख्या देखाई रहेली छे तमने? तो ए संख्या छे 5 बराबर। तो अहींया हवे एकम कयो, दशक कयो अने पाછી हवे तो एक नवी संख्या उमेराई गई, बराबर ने। तो आपणे जमणी तरफथी आपणो जे जमणो हाथ छे ए तरफथी आपणे संख्याओने जोवानी। तो आपणो जमणो हाथ जे तरफ छे तो ए जमणी बाजू पर पहली कई संख्या देखाय छे? 5 देखाय छे, बराबर। तो ए 5 कई संख्या बनशे? तो ए 5 आपणो एकम बनशे, बराबर। जे संख्या આપણને આપેલી હોય તો એનો જે છેલ્લો અંક હોય જે આપણા જમણા હાથ તરફ હોય તો એ સંખ્યા આપણી એકમ ગણાય। અને એની બાજુમાં જુઓ 7 છે તો એ આપણો દશક બનશે, બરાબર। અને એની આગળ છે 3। તો ભાઈ હવે આ 3 શું બનશે? હા, આપણા માટે નવું છે, બરાબર ને। તો આ 3 બનશે 100। શું બનશે? 100। એટલે તમારે યાદ રાખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે કોઈ પણ સંખ્યા આપી હોય એની અંદર 3 અંક હોય તો 3 અંકમાં સૌથી છેલ્લું અંક એટલે કે આપણા જમણા હાથ પર જે અંક આવેલું હોય, અહીંયા આપણા જમણા હાથ પર પાછળ 5 છે તો એ આપણો એકમ બનશે,
બરાબર. હવે પાછળે 5ની બાજુમાં સાતડે 7 છે તો એ આપણો દશક બનશે. દશક એટલે 10 અને 7 એટલે કે 10ને કેટલી વખત લેવાના? 7 વખત લેવાના એટલે 70 થયા. બરાબર. અને 70માં 5 ઉમેરીએ તો 7 5 75 થાય. હવે આગળ છે 3 તો 3 એ શું કહેવાશે? તો એ 100 કહેવાશે. એટલે આ સંખ્યા કઈ રીતે વંચાશે? તો તગડે 3 આપણને જે દેખાઈ રહ્યું છે, આપણે અહીંયા સામે તગડે 3 દેખાય છે. બરાબર. તો આ જે તગડે 3 છે તો એને આપણે વાંચવાનું 100. 300 અને આ 7 5 75. તો આ શું બનશે? 375 એમ વંચાશે. બરાબર. એટલે તમને આટલી વસ્તુ સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 3 અંકની સંખ્યા હોય ત્યારે આપણે 375 એમ આ રીતે આ સંખ્યા જોઈને આપણે વાંચી શકીએ છીએ. હવે આગળ જોઈએ તો આ સંખ્યા જુઓ. હમણાં આપણી પાસે ખાલી 375 જ હતી. બરાબર. હવે અહીંયા એક નવો અંક ઉમેરાય છે. કયો અંક ઉમેરાયો? 8 ઉમેરાયો. બરાબર ને. તો હવે કયો એકમ બનશે, કયો દશક બનશે અને કયો 100 બનશે? બરાબર. એ આપણે જોવાનું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે કયો એકમ બનશે, કયો 100 બનશે, કયો દશક બનશે. બરાબર. તો ચાલો જોઈએ. મેં તમને પહેલાં શીખવ્યું હતું કે આપણે કોઈ પણ સંખ્યાનો છેલ્લો અંક એટલે કે આપણી જમણી બાજુ પર જે હાથ છે ત્યાંથી જે છેલ્લો અંક દેખાય છે એ છે એકમ. બરાબર. અને એની બાજુમાં જે અંક હોય એ સંખ્યા કઈ બનશે? દશક બનશે. હવે આપણે અગાઉ શીખી ગયા કે 3 અંકની સંખ્યા હોય ત્યારે ત્રીજો અંક બને છે 100. તો હવે ચોથો અંક કઈ સંખ્યા બનશે? તો ચાલો જોઈએ ચોથો અંક કઈ સંખ્યા બનશે. તો એ બનશે 1000. કઈ સંખ્યા બનશે? 1000. બરાબર. એટલે આપણે આપણા જમણા હાથ તરફથી જોઈએ તો આ છે આપણો એકમ 8 8 કહેવાય. પછી દશક એ આપણો 5 5 કહેવાય. 100 7 7 અને 1000ની સંખ્યા જે છે એ તગડે 3 બનશે. એટલે હવે આને વાંચવું હોય તો આપણે કઈ રીતે વાંચીશું? વાંચવા માટે આપણે શું કરીશું? તો આ જે 3 છે તો એને આપણે 3000 કરવાના કે 3000. પછી અહીંયા 7 છે એટલે 700 અને 5 8 બંનેને ભેગા કરી દેવાના. બરાબર. દશક અને એકમ એટલે 58. તો આપણે અહીંયા શું વાંચીશું? 3758. બરાબર. અહીંયા આપણે વાંચીશું 3758. તો આટલી સમજ તમને પડી ગઈ કે 3 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે વંચાય, 4 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે વંચાય. બરાબર. હવે આપણે 5 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે વાંચવાની છે એની પણ સમજ મેળવીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ. હવે આપણી સમક્ષ નવી સંખ્યા ઉમેરાઈ ગઈ. જુઓ કઈ સંખ્યા ઉમેરાઈ છે આપણી સામે? 6 6 અહીંયા ઉમેરાઈ ગઈ છે. તો હવે કોણ એકમ બનશે, કોણ દશક બનશે અને કોણ 1000 અને 100 બનશે એ આપણે જોઈએ. તો આપણને ખબર છે કે આપણા જમણા હાથથી આપણે જોવાનું અને છેલ્લો અંક જોવાનો. તો છેલ્લો અંક કયો કહેવાય? હમણાં આપણે શીખી ગયા છે એકમ કહેવાય. બરાબર ને. છેલ્લો અંક એકમ કહેવાય. એની બાજુનો અંક દશક કહેવાય. બરાબર. અને પછી એની બાજુ કયો અંક આવે? ની બાજુમાં આવશે 100. અને પછી કયો અંક આવશે? તો એની બાજુમાં આવશે 1000. બરાબર. આ 4 અંકની સંખ્યા વિશે આપણે અગાઉ જોઈ લીધું. બરાબર કે 1000 100 દશક અને એકમ. તો હવે ત્રીજું આગળની સંખ્યા એ કઈ સંખ્યા કહેવાશે? તો એ કહેવાશે 10,000. બરાબર. તો હવે આને આપણે વાંચવું હોય તો કઈ રીતે વંચાય એ આપણે જોઈએ. તો આ 6 એ એકમના સ્થાન પર છે, 8 8 એ દશકના સ્થાન પર છે, 100 જે 5 છે એ આપણા 100ના સ્થાન પર છે, 7 છે એ 1000ના સ્થાન પર છે અને તગડે 3 10,000ના સ્થાન પર છે. બરાબર. તો હવે આપણે વાંચવું હોય તો કઈ રીતે વાંચવાનું એ આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા 10,000 એટલે કે આ બે સંખ્યાને ભેગી કરવાની. 10,000 એટલે તગડ 7 37ને ભેગી કરવાની અને પછી આપણે આ સંખ્યાને વાંચવાની. બરાબર. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ
આને કઈ રીતે વાંચી શકાય. તો આને વંચવા માટે 37 છે જે આપણી પાસે, તો એને આપણે 10,000 છે એટલે 10 એટલે કે 2 સંખ્યા ભેગી, બરાબર. એટલે 37 પછી અહીંયા 1000 છે એટલે 37,500 અને આ 2 સંખ્યા પાછી ભેગી 8 8 86 એટલે 37,586 એ રીતે વાંચી શકાય છે, બરાબર. એટલે આને આપણે આ રીતે વાંચી શકીશું 37,586. તો વિદ્યાર્થીઓ તમને આટલી વસ્તુ સમજ પડી, બરાબર. હવે આપણે આને બોર્ડ પર ભણવાનું છે કે કઈ રીતે આપણે આગળ સંખ્યાઓને અંકમાં, શબ્દમાં લખી શકીએ અને સ્થાન કિંમત પણ એની લખી શકીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવું ભણવા માટે તૈયાર છો? એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000ને આપણે સમજ મેળવી લીધી. હવે આપણે આગળ જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ભણી લઈએ કે કઈ રીતે આપણે સંખ્યાઓની સમજ મેળવવાની છે, બરાબર. તો ધ્યાનથી જોજો અને પછી તમને જે લેસન આપવામાં આવે તે વ્યવસ્થિત તમારે સમજીને નોટમાં કરવાનું છે. એટલે તમે ખૂબ જ ધ્યાનથી બોર્ડ પર જોઈ લેજો કે કઈ રીતે સંખ્યાઓની આપણે ગણતરી કરી સમજીને લખવાની છે. તો ચાલો અહીંયા હું એક સંખ્યા લઉં છું. અહીંયા હું તમારી સામે એક સંખ્યા લખું છું. અહીંયા મેં તમારી સામે સંખ્યા લખી છે, બરાબર. આપણે સંખ્યાઓને જોવી હોય તો આપણા જમણા હાથની તરફથી, એટલે આ આપણો જમણો હાથ છે એટલે અહીંયા આ આપણી જમણી બાજુની સંખ્યા કહેવાય, બરાબર. આ આપણી જમણી બાજુ થઈ અને આ આપણી ડાબી બાજુ થઈ, બરાબર. હવે આપણે જો કોઈ પણ સંખ્યાને વાંચવી હોય તો એ ત્યારે આપણે વાંચવા માટે જમણી બાજુની શરૂઆત કરવાની હોય છે. તો જમણી બાજુની શરૂઆત કરીએ તો આ સંખ્યા આપણી સમક્ષ કઈ છે? તો આપણને દેખાય છે કે આ સંખ્યા
એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 વિશે આપણે જોઈ લીધું, બરાબર. હવે એ સંખ્યાઓ જો તમારી સમક્ષ આવી જાય તો એને આપણે શબ્દમાં કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ એ આપણે જોવાનું છે. જો અહીંયા અંકમાં સંખ્યા આપેલી છે, બરાબર, તો એને હવે શબ્દમાં લખવાની છે. અહીંયા તમને સૂચના જો દેખાય છે કે આપેલી સંખ્યાને શબ્દમાં લખો. તો એને શબ્દમાં લખવું હોય તો એ આપણે કઈ રીતે લખીશું? આપણે આ સંખ્યા જ્ઞાન પડી ગયા છે, બરાબર ને. અંકમાં અને શબ્દમાં કઈ રીતે લખવાનું એ પણ આપણને આવડે છે. તો આજે આપણે એકમ, દશક, સોની સમજ મેળવી લીધી. તો હવે આજે આપણે એને શબ્દમાં લખવાનું છે. તો મેં તમને બતાવેલું જ હતું કે એકમ, દશક, સો કઈ રીતે હોય. તો જુઓ અહીંયા આ બે છે, આપણે જમણી બાજુથી શરૂઆત કરવાની, બરાબર. તો અથવા જમણો હાથ છે, જમણો હાથ આ તરફ છે એટલે બેની શરૂઆત થશે. તો બે છે એ આપણો એકમ બનશે, 4 એ આપણો દશક બનશે, 6 એ 100 બનશે અને 7 એ બનશે 1000, બરાબર. તો આને હવે આપણે અહીંયા લખવું હોય તો આપણે કઈ રીતે લખીશું? તો જો આ 7 છે તો આપણે અહીંયા આગળથી શરૂઆત કરીએ કે 7 છે તો 7 એકમ, દશક, 100 ને 1000. અહીંયા 1000 આવ્યું એટલે અહીંયા આપણે શું લખીશું? 7,000. હવે અહીંયા 6 છે, 6 પર શું આવે છે? એકમ, દશક, 100. 100 એટલે કે 100 ને કેટલી વાર લેવાના? 6 વાર લેવાના. એટલે કેટલા બની જશે? 600 બની જશે. એટલે 600. અને આ એકમ અને આ દશક એને આપણે જુદું ન પાડી શકીએ એટલે આની સાથે ગણવાનું. 64 વગર 42. તો અહીંયા લખીશું 42. તો આને શું બનશે? 7,642. સમજ પડી? હવે નીચેની સંખ્યા જુઓ. અહીંયા આપણને 4 અંક આપેલા હતા અને અહીંયા આપણી પાસે 5 અંક છે. જુઓ 1 2 3 4 5 અંક છે ને, બરાબર. તો એને હવે આપણે ગણવું હોય તો આપણે ફરીથી આપણે જમણા હાથથી શરૂઆત કરવાની. એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000. 10,000 એટલે કે 10,000 પાસે અહીંયા 2 છે, બરાબર. એટલે 10,000 કેટલી વખત લેવાના? 2 વાર. એટલે કે 2000 એટલે 20,000 થઈ ગયા, બરાબર. એટલે 20,000 ને અહીંયા 4 એટલે 24,000. તો અહીંયા આપણે લખીશું 24,000. આ 6 છે એટલે એકમ, દશક, 100 એટલે 100 ને 6 વાર લેવાના એટલે 600 અને 42. એટલે અહીંયા પાછું આપણે લખીશું 42. સમજ પડી છોકરાઓ? હવે જુઓ અહીંયા આગળની સંખ્યા પાછી આપણને 5 અંકની આપેલી છે. આગળની સંખ્યા 7 છે. એકમ, દશક, 100, 10,000. 10,000 એટલે 7 ને આપણે 10 વખત લેવાના એટલે 70,000 અને અહીંયા પાછળ 2 છે એટલે 72,000 થઈ ગયા. તો અહીંયા આપણે લખીશું 72,000, બરાબર. હવે અહીંયા 8 છે તો એકમ, દશક ને 100. 100 ને 8 વખત લેવાના એટલે 800. હવે એની પાછળ 2 મીંડા છે એટલે 2 મીંડા છે એટલે 2 શૂન્ય છે. એની તો કોઈ કિંમત જ ન હોય એટલે એને આગળ કશું લખવાનું નહીં. તો અહીંયા આપણી સંખ્યા શું વંચાશે? 72,800. આગળ નીચેની સંખ્યા જોઈએ. એકમ, દશક, 100, 10,000. અહીંયા 5 છે એટલે 50,000 અને 6 ઉમેર્યા એટલે 56,000 થયા. તો અહીંયા લખીશું આપણે 56,000. અહીંયા 9